નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, આકાશવાણી અમદાવાદના પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ દ્વારા પ્રસ્તુત છે સાપ્તાહિક કાર્યક્રમ સમાચાર દર્પણ. આજના કાર્યક્રમમાં આપણે આ અઠવાડિયાની વિવિધ ક્ષેત્રની મહત્વની ઘટનાઓ અને સિદ્ધિઓ વિશે જાણીશું. તો આવો શરૂઆતમાં નજર કરીએ આજના મહત્વના સમાચારો પર. સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે સાણંદની હેટ્રિક. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે સાણંદમાં સીજી સેમિકોન ઓસેટ સુવિધાનો પ્રારંભ. રાજ્યમાં સેમિકન્ડક્ટર ચીપ ઉત્પાદન માટેનો ત્રીજો પ્લાન્ટ કાર્યરત. ભારત ટૂંક સમયમાં બનશે ચીપ ઉત્પાદનનું વૈશ્વિક કેન્દ્ર. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક મેઘમહેર. અનરાધાર વરસાદને પગલે જનજીવન પ્રભાવિત. ગુજરાતમાં જળ સુરક્ષા માટે નવો પ્રયોગ. દક્ષિણ કોરિયાની ટેકનોલોજીથી નિર્માણાધીન 2 આધુનિક રબર ડેમ. જૂનાગઢના હસનાપુર ડેમ પ્રોજેક્ટે વોટર ક્રેડિટ સર્ટિફિકેશન મેળવી એશિયાભરમાં રચ્યો ઇતિહાસ. અને રાજકોટના ખેલાડી દેવ્યાનીબા ઝાલા એશિયન રમતો માટે પસંદગી પામનાર રાજ્યના એકમાત્ર મહિલા ખેલાડી. નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું આજના સમાચાર દર્પણના આ અંકમાં. શ્રોતા મિત્રો, દિવસે દિવસે ટેકનોલોજીનો વ્યાપ વધતો જાય છે અને આજના આ આધુનિક યુગમાં જેના વગર ટેકનોલોજીની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે એ જો કોઈ વસ્તુ હોય તો એ છે ચીપ. જે ચીપ અત્યાર સુધી ભારત આયાત કરતું હતું એ ચીપ હવે ભારતમાં બનવા જઈ રહી છે. ભારત આ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા તરફ મક્કમ ડગલે આગળ વધી રહ્યો છે. અમદાવાદ નજીક આવેલા સાણંદમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં 7,600 કરોડ રૂપિયાના અત્યાધુનિક સીજી સેમિકોન ઓસેટ પ્લાન્ટનો શુભારંભ કરાવ્યો છે. આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આ સુવિધા માત્ર રોજગારીને તકો જ ઊભી કરશે એમ નહીં, પરંતુ ભારતનું નામ વૈશ્વિક નકશા પર પણ ચમકાવશે અને મેક ઇન ઇન્ડિયાના સ્વપ્નને સાકાર કરશે. साथियों, बीते वर्षों में हमने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया है. आज भारत का टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2014 के मुकाबले लगभग 7 गुना बढ़ चुका है. इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग 11 गुना बढ़ चुका है. साथियों, हमारा प्रयास सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट में आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है. हमारा प्रयास कंपोनेंट्स में भी आत्मनिर्भरता की तरफ है और इसलिए अब भारत का अगला कदम उठ रहा है. हम केवल मोबाइल नहीं बनाएंगे, हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाएंगे, हम उन चिप्स का निर्माण भी करेंगे जिनसे इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया चलती है. और यही हमारी रणनीति है. पहले प्रोडक्ट, फिर कंपोनेंट्स और अब सेमीकंडक्टर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन भारत में होगी. यह विकसित भारत का रोड मैप है. यही मेक इन इंडिया का अगला चरण है. साथियों, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल मिनरल्स और हाईटेक मटेरियल्स में आत्मनिर्भरता. તેમણે વિશ્વાસ કર્યો હતો કે આગામી સમયમાં સાણંદ વૈશ્વિક સ્તરે સેમિકન્ડક્ટર હબ તરીકે ઓળખાશે. साथियों, आप सभी जानकार लोग यहाँ बैठे हैं. मैं देख रहा हूँ बहुत सारे युवा साथी भी यहाँ मौजूद है. हम अगर दुनिया के औद्योगिक इतिहास को देखेंगे तो एक बात स्पष्ट होती है. दुनिया की कोई भी ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर किसी एक अकेली फैक्ट्री से नहीं बनी. इंडस्ट्रियल पावर की नींव क्लस्टर्स होते हैं. अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ताइवान का शिंचू साइंस पार्क, जापान का सिलिकॉन आइलैंड, सुकुबा साइंस सिटी, ये सब क्लस्टर के महत्व को दर्शाते हैं. आज साणंद भी उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે ભારતમાં બનેલી આ સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સ હવે જાપાન, અમેરિકા અને યુરોપ જેવા દેશોમાં પણ મોકલાશે. भारत के लिए गौरव की बात है कि जो बेटियां गांव से पहली बार निकली वो ट्रेनिंग करने गई मलेशिया और अब जो इकोसिस्टम बन रहा है आने वाले प्लांट्स में भारत में ही ट्रेनिंग भी दे पाएंगे, नए नौजवानों को तैयार भी कर पाएंगे. और जो सबसे बड़ी बात है कि भारत में बनी चिप्स, इस प्लांट में बनी चिप्स अब जापान, अमेरिका और यूरोप भी जाएगी. भारत की तकनीक दुनिया भर में अपना नाम कमाएगी और इन 4 वर्षों से
से कम समय में आज 12 यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 3 यूनिट में कॉमर्शियल प्रोडक्शन, 24 डीप टेक डिजाइन के स्टार्टअप्स तैयार हुए और 70,000 नौजवानों को डिजाइन में ट्रेनिंग मिली है। 315 यूनिवर्सिटीज में आज डिजाइन के कोर्स चल रहे हैं और आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर से देश की नई पहचान बन रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज 13 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बन गई है, जिसमें 25 लाख लोगों को रोजगार उससे जुड़ा हुआ है। તો બીજી તરફ કુદરતની મહેરબાનીથી સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતો અને નાગરિકોમાં ખુશીનો માહોલ છે. છેલ્લા અઠવાડિયાથી સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં અનેક વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ મન મૂકીને હેત વરસાવ્યું છે. સુરત શહેરમાં મુશળધાર વરસાદને પગલે ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા છે અને સામાન્ય જનજીવન અસરગ્રસ્ત થયું છે. આ સ્થિતિ અંગે વધુ વિગત આપી રહ્યા છે અમારા પ્રતિનિધિ લોપા દરબાર. હવામાન વિભાગ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તે અંતર્ગત સુરત શહેરમાં ગતરોજથી શરૂ થયેલા વરસાદે સુરતમાં પાણી કરી દીધું હતું. શહેરના રસ્તાઓ પર પણ પાણી ફરી વળ્યા હતા. તેને જોતા આજે સવારથી જ સમગ્ર શાળાઓ અને કોલેજોમાં બંધનું એલાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે વિવિધ રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળતા વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તો બીજી તરફ ડિંડોલી, અડાજણ, વેડ રોડ, પર્વત પાટિયા, વરાછા સહિતના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા લોકોના રેસ્ક્યુ કરાયા હતા અને પાંડેસરાના શિવમનગર અને પ્રેમનગરમાંથી લોકોને રેસ્ક્યુ કરાઈને સુરત મહાનગરપાલિકાની સ્કૂલોમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. આ સિવાય સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા રાઉન્ડ ધ ક્લોક કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ICCC બિલ્ડિંગમાંથી કેમેરા દ્વારા સિટીનું મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને જ્યાં પણ સમસ્યા અથવા પાણી ભરાવાની સમસ્યા દેખાય તે જગ્યાએ પાલિકા દ્વારા મદદ પહોંચાડવામાં આવી રહી છે. ભારે વરસાદને કારણે અમરેલી જિલ્લામાં પણ અનેક ગામડાઓ ટાપુમાં ફેરવાયા છે. લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યાંની પરિસ્થિતિ અંગે આપણને માહિતી આપી રહ્યા છે અમારા પ્રતિનિધિ હરેશ ટાંક. અમરેલી જિલ્લામાં ભારે વરસાદના કારણે જિલ્લાનું જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થયું હતું. જિલ્લામાં છેલ્લા 3 દિવસ દરમિયાન થયેલ વરસાદની સ્થિતિમાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર દ્વારા સતત અને અવિરત વિવિધ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ધારી ચલાલા, ખાંભા, રાજુલા, જાફરાબાદ, સાવરકુંડલા, લીલિયા વિસ્તારમાં વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. પાણી ભરાવાની સ્થિતિમાં અત્યાર સુધીમાં લીલિયા તાલુકાના બવાડી ગામે કુલ 8 લોકો જે ફસાયેલ હતા તેમનું રેસ્ક્યુ સફળતાપૂર્વક કરવામાં આવ્યું છે. ધારીના મીઠાપુર, ડુંગરી, ચલાલામાં 10 જેટલા લોકો તથા કથિરવદર મુકામે 12 લોકો ફસાયા હતા. તેમનું પણ રેસ્ક્યુ કરીને તેમને સુરક્ષિત જગ્યાએ પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા. NDRF અને ફાયર વિભાગ દ્વારા સતત કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં જિલ્લામાં કુલ 2 માનવ મૃત્યુ અને 4 પશુના મૃત્યુનો બનાવ બન્યા છે. ઉપરાંત વરસાદની સ્થિતિને પગલે કુલ 12 કાચા મકાનોને નુકસાન પહોંચ્યું છે. જિલ્લામાં સાવરકુંડલા, રાજુલા, જાફરાબાદ અને ધારી વિસ્તારમાં જે રસ્તાઓ વરસાદથી પ્રભાવિત થયા હતા તેને યુદ્ધના ધોરણે ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યા છે. જિલ્લામાં 10 માંથી 7 ડેમ ઓવરફ્લો છે. તે તમામ ડેમ સલામત અને મોનિટરિંગમાં છે. ખોડિયાર ડેમ, ધાતરવડી ડેમ તેમજ ઠેબી ડેમ ઓવરફ્લો થઈ રહ્યા છે અને સાવચેતીના તમામ પગલાઓ લેવામાં આવ્યા છે. નીચાણવાળા વિસ્તારના લોકોને સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે. જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ થતા ખેડૂતો ખુશખુશાલ છે. ખેડૂતો વાવણી કાર્યમાં લાગી ગયા છે. સમાચાર દર્પણ માટે અમરેલીથી હરેશ ટાંક. શ્રોતા મિત્રો, જળ સંચય અને જળ સંરક્ષણ આજના સમયની તાતી જરૂરિયાત બની છે. ત્યારે જળ સંસાધનોના આધુનિકીકરણ માટે ગુજરાત સરકારે આગવી પહેલ કરી છે. રાજ્યના જળસંપત્તિ વિભાગ દ્વારા દક્ષિણ કોરિયાની અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને છોટાઉદેપુરની હેરણ નદી અને તાપીની અંબિકા નદી પર 2 આધુનિક રબર ડેમ બનાવવાનું કામ યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહ્યું છે. આ અંગે માહિતી આપી રહ્યા છે જળસંપત્તિ મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ. ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત દક્ષિણ કોરિયન ટેકનોલોજી આધારિત અત્યાધુનિક એરફિલ્ડ રબર ડેમનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જે અંતર્ગત છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોદેલી તાલુકાના રાજવાસરા ગામે હેરણ નદી ઉપર અંદાજે ₹82 કરોડથી વધુના ખર્ચે અને તાપી જિલ્લાના પાઠકવાડી ગામે અંબિકા નદી પર ₹79 કરોડથી વધુના ખર્ચે આ 2 આધુનિક રબર ડેમનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. રાજવાસરા રબર ડેમ પૂર્ણ થતાં 25 ગામોના આશરે 3420 હેક્ટર વિસ્તારમાં સિંચાઈની સુવિધા મજબૂત બનશે. લગભગ 3.5
5 મિલિયન ક્યુબિક મીટર પાણીનો સંગ્રહ થશે, જેના કારણે ભૂગર્ભ જળ સ્તર ઊંચું આવશે, ખેડૂતોને વર્ષભર સિંચાઈ માટે પૂરતું પાણી મળશે અને પીવાના પાણીની ઉપલબ્ધિ વધુ સુલભ બનશે. આ ડેમની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે ચોમાસામાં પૂર આવે ત્યારે તેને હવા કાઢીને સરળતાથી નીચે બેસાડી શકાય છે. પરિણામે પૂરનું પાણી ઝડપથી પસાર થઈ શકે છે અને કાંપ તેમજ સિલ્ટનો પ્રશ્ન પણ દૂર થાય છે. તે જ રીતે તાપીના પાઠકવાડી ખાતે બની રહેલો રબર ડેમ જાપાનીઝ ડિઝાઇન અને દક્ષિણ કોરિયાના અદ્યતન રબર બ્લેડર ઉપર આધારિત છે. આ રબર બ્લેડર 50 ડિગ્રીથી વધુ તાપમાનમાં પણ કાર્યક્ષમ રહે છે અને તેનું આયુષ્ય અંદાજે 30 વર્ષ જેટલું છે. હવે વાત કરીએ જૂનાગઢના હસનાપુર ડેમની. આ ડેમે પર્યાવરણ અને જળ સંરક્ષણના ક્ષેત્રમાં સમગ્ર એશિયા ખંડમાં અનોખી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. આ ડેમે યુનિવર્સલ કાર્બન રજિસ્ટ્રી પાસેથી વોટર ક્રેડિટ સર્ટિફિકેશન મેળવીને જળ સંચયના મોડેલને વૈશ્વિક ઓળખ અપાવી છે. આ સફળતાની વિસ્તૃત ગાથા વિશે સાંભળીએ એક ખાસ અહેવાલ. ગિરનારની તળેટીમાં આવેલો હસનાપુર ડેમ હવે માત્ર એક જળાશય નથી, પરંતુ કુદરતી સંસાધનમાંથી આર્થિક મૂલ્ય ઊભું કરતું એશિયાનું અગ્રણી કેન્દ્ર બન્યો છે. પાછલા 9 વર્ષ દરમિયાન અહીં નિર્ધારિત મર્યાદા મુજબ વાર્ષિક 10 લાખ લીટર પાણી બચાવવામાં આવ્યું છે. આ અવિરત પુરુષાર્થના લીધે જ પ્રોજેક્ટને 90 લાખ વોટર ક્રેડિટનું સત્તાવાર પ્રમાણપત્ર મળ્યું છે. આગામી સમયમાં રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ અને વોટર રિસાયકલિંગ જેવી શ્રેષ્ઠ કામગીરીનું આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વેરિફિકેશન થતાં જ આ સર્ટિફિકેટ બજારમાં વેચી શકાશે, જે સ્થાનિક તંત્ર માટે કમાણીનો નવો અને કાયમી સ્ત્રોત બનશે. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના કાર્યપાલક ઇજનેર અલ્પેશ ચાવડાએ વધુ માહિતી આપી. હસનાપુર ડેમને અંદર અમને અપર લિમિટ પ્રમાણે 10 લાખ લીટર જેટલી પર યર અમે કન્ઝર્વ કરેલું એ સાબિત થતાં તેઓએ બેક ઇફેક્ટથી 9 વર્ષની એટલે કે 90 લાખ ક્રેડિટ અમને સર્ટિફાઈડ કરેલ છે. ક્રેડિટ સર્ટિફિકેટ જેવું જનરેટ થઈ જાય એના પછીની પ્રોસેસ એવી છે કે આ જે પ્રેક્ટિસીસ આપણે કરતા હોય રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગની, વોટર રિસાયકલિંગની અથવા તો વોટર કન્ઝર્વેશનની, એ પ્રેક્ટિસને વેલિડેટ થઈ જાય તો આને સર્ટિફિકેટ જનરેટ થાય એનું આપણે એક નવો એક ઇકોનોમિકલ સ્ટ્રીમ જે કહેવાય ઇન્સેન્ટિવાઇઝ જે પાણીને કરવાનો જે કરી શકીએ એ પ્રમાણેનું સર્ટિફિકેટને અમે વેચી શકીએ. આ સક્ષમ મોડેલ પાણીની ગુણવત્તા અને વિતરણ વ્યવસ્થામાં પણ મોખરે છે. હસનાપુર ડેમનું કુદરતી ઝરણા જેવું શુદ્ધ પાણી જૂનાગઢના 4 મુખ્ય વિસ્તારોની તરસ छिपाવે છે. આ જળરાશિ સીધી ધારાગઢ ફિલ્ટર પ્લાન્ટમાં પહોંચે છે, જ્યાં આધુનિક પદ્ધતિથી શુદ્ધિકરણ કરીને હજારો નાગરિકોના ઘર સુધી નિયમિત અને ઉત્તમ પીવાનું પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે. સાંભળીએ જૂનાગઢના રહેવાસી સુધીર મિશ્રાની પ્રતિક્રિયા. જૂનાગઢ હસનાપુર ડેમમાંથી જે પાણી આવે છે તે પાણી ઝરણાનું કોઈ અવરગવર વસ્તુને પાણી આવતું નથી. 100% ઝરણાનું પાણી હોય છે. તે પાણી જૂનાગઢ ધારાગઢ વિસ્તારમાં આવેલ ફિલ્ટર પ્લાન્ટ જ્યાં 100% શુદ્ધ પાણી થઈને ધારાગઢ વિસ્તારના તમામ રહેવાસીઓને પાણી વિતરણ માટે આવે છે. તે પાણીની અવારનવાર અમારી અહીંયા વિઝિટ હોય છે. ફિલ્ટર પ્લાન્ટ બહુ જ સારો અને વ્યવસ્થિત રીતે સંભાવ કરે છે, આતે કરે છે અને અમને બહુ દિલથી અમે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા કોર્પોરેશનનો દિલથી ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અંતમાં રમતગમત જગતથી એક ખૂબ જ આનંદદાયક સમાચાર છે. રાજકોટના પ્રતિભાશાળી એથ્લેટ દેવ્યાનીબા ઝાલાએ ભુવનેશ્વર ખાતે યોજાયેલી નેશનલ ઇન્ટરસ્ટેટ એથ્લેટિક્સ સ્પર્ધામાં કાંસ્ય ચંદ્રક જીતીને નાગોયા એશિયન ગેમ્સ માટે પોતાની દાવેદારી સુનિશ્ચિત કરી છે. તેઓ એશિયન ગેમ્સમાં પસંદગી પામનાર રાજ્યના એકમાત્ર મહિલા ખેલાડી બન્યા છે, જે સમગ્ર રાજ્ય માટે ગૌરવની ક્ષણ છે. સાંભળીએ તેમના શબ્દોમાં તેમની વાત. आई थिंक मैं 7th स्टैंडर्ड में जब थी तब स्कूल में से हमारे गुजरात में ये खेल महाकुंभ जैसे कंपटीशन चल रहा है, उसमें फर्स्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट किया था. और उसके बाद मैं 2018 में स्कूल गेम के लिए सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो मैं दिल्ली में स्कूल गेम खेलने के लिए गई थी. उधर मेरा नेशनल में 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल था और तब से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं मैं आगे कुछ कर सकूंगी, क्योंकि वो लेवल में नहीं देखा था कि नेशनल्स में ऐसा सब होता है. और उसके बाद मेरा जर्नी सब पूरा स्टार्ट हुआ 2023 से कि मैं 100-200 छोड़ के 400 स्टार्ट किया और 2025 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी गई थी. તો શ્રોતા મિત્રો, આ સાથે સમાચાર દર્પણનો આજનો અંક અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી મળીશું આવતા મંગળવારે રાત્રે 9:15 વાગે નવા સમાચારો સાથે.
સમાચાર દર્પણ કાર્યક્રમ આકાશવાણી અમદાવાદના પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ દ્વારા દર મંગળવારે રાત્રે 9:15 રજૂ કરવામાં આવે છે. સંકલન સાહિલ પટેલ, લેખન, સંપાદન અને રજૂઆત અપર્ણા ખૂંટ.